ರುಲಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಲಾವೋ ತುಮಿ ಮಾಗಿ ಸದಿ ಮಾಯಾ ಪಾರುಲಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏನೇಚಿ ಔಷಧಿ ಮಾಯಾ ನಾಸಿ ಬಾರೊಲಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಲಾಹೋ ತುಮಿ ಮಾಗಿ ನಸಿಬಾರುಲಾಗಿ ಹರಿನಾಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಕತಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಭು ಚರಣೆ ಪರಿಯಾ ಸೇ ಹರಿನಾಮ ಮಂತ್ರ ಲೋಯಿ ಲೋ ಮಗಿಯಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಭು ಚರಣೆ ಪರಿಯಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மேம் ஏதாவது நியூஸ் வந்துச்சா மேம்? நான் நீங்க கேட்ட வீடியோ இதுக்கெல்லாம் நான் பக்தி வைபவக்கு ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்கேன். அவரையே நம்ம வந்து இதுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம யாத்ராக்கும். ஸோ ஏதாவது பண்ணணும்னா பட் நம்ம we are starting from ராமேஸ்வரமா இல்ல we are not sure. at present it is one ராமேஸ்வரம் தான். இன்னும் அப்டேட்ஸ் எதுவும் வரல. ஏன்னா another 2 days 3 daysல அப்டேட்ஸ் வரணும் நம்மளுக்கு. ஏன்னா you're telling that the யாத்ரா is advanced to 17 ஆனா டிக்கெட் புக்கிங் ஓபன் ஆயிடும். ராமேஸ்வரமானா டிக்கெட் க்ளோஸ் ஆயிடும் டக்குன்னு. கரெக்ட். இன்னைக்கு நான் I will update. I will call and update. ஓகே மேம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we'll release the poster. I just sent you a sample poster. I saw dates இல்லாம இருக்கிறது கரெக்ட் தான். அதுக்கப்புறம் we'll thank you ma'am. I'll leave ma'am. Hare Krishna. Thank you ma'am. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வந்தனங்கள் வணக்கங்கள் நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவ ஜாகோ ஜீவ ஜாகோ गौरा चांद बोले निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. வண்டர்ஃபுல் சாங். காலையில நாம எல்லாரும் நித்ரையிலிருந்து எழுந்துக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. जय राधा माधव
कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जगन माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनदीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनदीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्ण माताजी वाडुगोळोन माताजी Thank you, Mataji, and wish you the same. Hare Krishna to everyone here. Hare Krishna. Okay. Thank you, Mataji. Bye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Narayanam Namaskrityam. नारायणं नमस्कृत्यां Naram Chaiva Narottamam. नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswatim Vyasam.
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवतः सेवया नित्यं भागवत सेवयाम् भगवत्य उत्तमश्लोके भगवद्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. भक्तिर्भवति नैस्तुकी। Reading from பாகவதம். நம்ம வந்து 4வது காண்டம் 30வது அத்தியாயத்துல 24வது ஸ்லோகம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காய தேகிம் யத்கிருபா வந்தேஹம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய. மத்தாஜி அதை நல்லா சொல்லுங்க மத்தாஜி, ஒரு தடவை எழுதிக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல 17வது மத்திய லீலை 17வது அத்தியாயத்துல 38வது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. மத்திய 17. அது எதுக்கு சொல்றதுன்னா அது எதுக்கு சொல்றதுன்னா நல்ல ஒரு பேச்சாளரா வர்றதுக்காக சொல்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, கருவத்தி வாச்சா ஒரு நிமிஷம் 13 மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் 17 13 ஒரு நிமிஷம். ஸ்லோக 17 80வது ஸ்லோகம். 17வது தான், ஆனா 80வது ஸ்லோகம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காய தேகிரிம் யத்கிருபாதம் அஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய கேசவம் ஆதீஸ்வரம். ஓகே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कलाधारा शिवाशादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वशात्वताम्. यस प्रेम माताजी वासु வாசிப்பீங்களா நீங்க? நமோ விசுத்த சுத்தாய ஹரையே ஹரிமேதசே வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய பிரபவே சர்வ சாஸ்வதாம். நம வந்தனங்கள். விசுத்த சத்வாய அனைத்து பௌதீக மாசுக்களின் பாதிப்புகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்ற வடிவுடைய உமக்கு. ஹரையே பக்தர்களின் துன்பங்கள் அனைத்தையும் நீக்குபவர். ஹரி மேதசா அவர்களது சிந்தனை எப்போதும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை பற்றியே இருக்கும். வாசுதேவ வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணருக்கு அப்போ பிரபவே செல்வாக்கினை அதிகரிப்பவர். சர்வ சாஸ்வதம் எல்லா விதமான பக்தர்களின். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவிற்கு ஜெய். பிரபு போற்றுதற்குரிய பகவானே, எங்கள் மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம். ஏனெனில் உமது தோற்றமாவது உலகத்தின் பாதிப்புகள் ஏதுமற்ற சுதந்திர தன்மை உடையதாகும். மேலாண்மை மிக்க நீர் எப்போதும் பக்தர்களின் துயரங்களை துடைப்பதற்காகவே இருக்கிறீர். உமது சிந்தனை எல்லாம் அதனை எப்படி செய்வது என்பது பற்றியே இருக்கும். நீர் எங்கும் இருக்கும் பரமாத்மா ஆவீர். வசுதேவரை உமது தந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டவர். கிருஷ்ணர் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுபவர். நீர் மிகுந்த அன்பு உடையவர் ஆதலினால் அனைத்து வகையான பக்தர்களின் செல்வாக்கினையும் அதிகரிக்க செய்கிறீர். உருளுரை. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவான் 3 வகையான உடல்களை பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் பிரபஞ்ச தோற்றத்தினை படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் நோக்கத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிரகீத மாயா குண விக்கிரகாய பிரபஞ்சத்தின் ஆதிபத்திய தேவர்கள் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா குண அதிகாரங்கள் எனப்படுவர். முழுமுதற் கடவுள்
பல்வேறு வகையான அவதாரங்களை எடுத்திருக்கிறார். ஆயினும் உலகில் அவரின் அவதாரங்கள் பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் மகேஸ்வரன் சிவா ஆவர். பிரம்மதேவனும் சிவபெருமானும் பருவுடல்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் பகவான் விஷ்ணு பருவுடலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதனால் அவர் விசுத்த சத்துவம் என்று எனப்படுவார். அவரது வடிவம் இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டிருப்பதாகும். ஆதலினால் பகவான் விஷ்ணு பிரம்மா, சிவன், சிவபெருமான், பிரம்மா விஷ்ணு சிவபெருமான் வரிசையாக சேர்ந்தவர் என்றும் யாரும் கருதக்கூடாது. இவ்வாறு நாம் நினைப்பதை சாத்திரங்கள் தடை செய்கின்றன. எஸ்து நாராயணம் தேவம் பிரம்ம ருத்ராதி தெய்வத்தை சமத்வேனைவ வீட்சேத ச பாஷாண்டி பவே த்ருவம். பகவான் விஷ்ணுவை பிரம்மன், சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களோடு ஒன்றாக கருதுவோரும் பிரம்மனும் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு இணையானவர்கள் என்று நினைப்போரும் பாஷண்டி, நம்பிக்கையற்றவர் என்று கருதப்படுவர். ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் பகவான் விஷ்ணு நமோ விசுத்தாய சுத்தாய என்னும் வார்த்தைகளினால் வேறுபடுத்தி குறிப்பிடுகிறார். நம்மை போல் உயிர் பொருளாக இருந்த போதிலும் பிரம்மதேவன் அவரது படைப்பு செயல்களினால் படைக்கும் பொறுப்பில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார். சிவபெருமான் உயிர் பொருள் அல்லர். அவருடைய இடம் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவிற்கும் உயிர் பொருளாகிய பிரம்மதேவனின் இடைப்பட்டதாகும். அதனால்தான் பிரம்ம சம்ஹிதை 5.49 சிவபெருமானை பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. க்ஷீரம் யதாததி விகார விசேஷ யோகாத் சஞ்சாயதே நகி ஹித தத பிரதக் அஸ்தி ஹேதோ யஸ்ஸம்புதாம் ததா சமுபைதி கார்யாத் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. சிவபெருமான் தயிரை போன்றவர் ஆவார். தயிர் என்பது பாலின் பிரிதொரு வடிவம். தயிர் பால் என்று கருதக்கூடாது. அதுபோல் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவிற்குரிய சக்திகள் அனைத்தும் பெரும்பாலும் உடையவராகவும் உயிர்களின் குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராகவும் விளங்குகிறார். ஆயினும் தயிர் எப்படி பாலாக கருதப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவரும் பகவான் விஷ்ணுவை போல் கருதப்படுவது இல்லை. முழுமுதற் கடவுள் இங்கே வாசுதேவ கிருஷ்ணாய எனப்படுகிறார். கிருஷ்ணரே ஆதி முழுமுதற் கடவுளாவார். அனைத்து வடிவங்களும் அவரது அம்ச விரிவுகள் அல்லது அவரது அங்க பிரிவுகள் ஆகும். சுவாம்சம் அல்லது கலா என்றறியும் போது அவர் சுவாம்சம் என்னும் நேரடி விரிவும் கூட அம்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. விஷ்ணு தத்துவங்கள் அனைத்துமே சுவாம்சங்கள் என்று, அதாவது முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் பாகங்களே ஆவர். உலகில் வாசுதேவரின் மைந்தனாக அவதரித்ததினால் கிருஷ்ணரே வாசுதேவர் என்றும் அறியப்படுகிறார். அதுபோல அவர் தேவர் நந்தனர் என்றும் யசோத நந்தனர் என்றும் நந்தநந்தனர் என்றும் கூட அழைக்கப்படுகிறார். மீண்டும் மீண்டும் பகவான் அவருடைய பக்தர்களின் செல்வாக்கினை அதிகரிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக இருக்கிறார். எனவே அவர் இங்கே பிரபுவே சாத்வதாம் என்று குறிப்பிடுகிறார். சாஸ்வத என்று குலம் என்பது பகவானின் தூய பக்தர்களான வைணவர்களின் குலமாகும். முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்தி உடையவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்புகிறார். அதனால்தான் பகவான் பக்தர் பிற உயிர்களிடமிருந்து எப்பொழுதும் சிறப்புடையவனாக இருக்கிறார். ஹரி என்னும் வார்த்தைக்கு துன்ப நிலைகளை நீக்குபவர் என்று பொருளாகும். ஹரி மேதசே என்றால் பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மாயையின் பிடியிலிருந்து மீட்பதற்கான வழியை பற்றி எப்போதும் திட்டமிடுகிறார் என்பது பொருள். பகவான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக
தாமே அவதாரம் எடுத்து வருகின்றார். எப்போதெல்லாம் வருகிறாரோ அப்போதெல்லாம் அவர் தமது திட்டங்களையும் தயாரித்து கொள்கிறார். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் சர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. நல்லோர் விஷம்மை காத்திடவும், நயவஞ்சகரை அழித்திடவும், உண்மை அறங்களை செழித்திடவும் யுகங்கள் தோறும் நான் வருவேன். பகவத்கீதை 4.8. பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுவிப்பதனால் அவர் ஹரி மேதஸ் என்று அறியப்படுகிறார். அவதாரங்களின் பட்டியலில் கிருஷ்ணரே பரம்பொருள் என்றும் ஆதி முழுமுதற் கடவுள் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். ராதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராதி வியாக்குலம் ஸ்லோகம் மிருடயந்தி யுகே யுகே. ஆதி கடவுளான கிருஷ்ணர் பகவான் பக்தர்களின் தேவர்களை அவர்கள் அசுரர்களால் துன்பத்திற்கு உள்ளாகும் பொழுது இந்த உலகில் அவதரிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நமः கமலநாபாய நமः கமலமாலினே நமः கமலபாதாய நமஸ்தே கமலைக்ஷண. எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलपादाये, नमस्ते कमलेक्षणः. நம எமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். கமலநாபாய முழுமுதற் கடவுளுக்கு அவரது உந்தி சுழியிலிருந்து ஆதி தாமரை மலர் தோன்றியது. நமக வந்தனங்கள். கமலமாலினி தாமரை மலர் மாலைகளால் எப்பொழுதும் அலங்கரிக்கப்பட்டுபவர். நம வந்தனங்கள். கமல பாதாயே தாமரை மலர் போல எழிலும் நறுமணமும் வாய்ந்த திருவடிகள் அவருடையது. நமக தே உமக்கு வந்தனங்கள். கமல ஈசன அவரது கண்கள் செந்தாமரை மலரில் இதழ்களை போன்றது. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுவதற்குரிய பகவானே, உமக்கு எமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகின்றோம். ஏனெனில் உயிர்களுக்கு ஆதாரமான ஆதி தாமரை உமது உந்தி சுழியிலிருந்து தோன்றியது. நீர் எப்பொழுதும் தாமரை மலர் மாலினின் சுடி இருக்கின்றனர். மேலும் உமது திருவடிகள் நறுமணம் உடைய தாமரை மலரை ஒத்து இருக்கின்றன. உமது விழிகள் செந்தாமரை மலரின் சிவந்த இதழ்களை போன்று இருக்கின்றன. ஆகையினால் நாங்கள் எங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்கள் எப்போதும் உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். பொருளுரை. கமலநாபாய என்று சொல் பகவான் விஷ்ணுவே உலக படைப்பின் முதற் காரணம் என்று குறிப்பிடுகின்றது. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவின் வயிற்றிலிருந்து ஒரு தாமரை மலர் தோன்றியது. இப்பிரபஞ்சத்தின் மூலம் உயிரான பிரம்மன் அதிலிருந்து பிறந்தார். இதன் பின்னரே அந்த பிரம்மனே இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்தார். ஆகையினால் பகவான் விஷ்ணுவே அனைத்து படைப்பிற்கும் ஆதாரம் ஆவார். அதுபோல் பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்து விஷ்ணு தத்துவங்களுக்கு ஆதாரமாக விளக்குகின்றார். அதாவது கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார். இதுவும் பகவத்கீதையில் 10.8 உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தஹ சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்தாம் பஜதே மாம் பூதபாவ சமன்விதஹ. அனைத்து ஆன்மீக மற்றும் பருவுலகங்களுக்கு நானே ஆதாரமானவன். அனைத்தும் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்குணர்ந்த புத்திமான்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு தங்கள் இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பகவான் நானே எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானவன் என்று கூறுகிறார். ஆகையினால்தான் நாம் காணும் அனைத்து அவரிடத்திலிருந்து தோன்றியவை ஆகும். இதுவும் கூட வேதாந்த சூத்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஜன்மாதி அஸ்ய யதஹ, அதாவது அவரே முழு மொழி பொருள், அவரிடமிருந்தே எல்லாமே தோன்றுகின்றன என்பது இதன் பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. நமः கமல கிஞ்சல்க பிஷங்காமல வாசசே சர்வபூத நிவாசாய நமோயும் அயுங்கஷ்மஹி சாக்ஷினே. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க. நம கமல கிஞ்சல் கபிஷங்காமல வாசசே
சர்வபூத நமோ யுக்மஷி சாட்சினே நம. வந்தனங்கள். கமல கிஞ்சல்க தாமரை மலரிலுள்ள மகரந்தத்தூள் விஷங்க மஞ்சள் வண்ண அமல குற்றமற்ற வாசசே ஆடை உடைய அவருக்கு சர்வபூத அனைத்து உயிர்களின் நிவாசாய அடைக்கலம் நம. வந்தனம். ஆயுஷ்மகி நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். சாகினே பரம சாட்சியாக விளங்குபவருக்கு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை எழுதியவர் தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீர் அணிந்திருக்கும் பட்டு பீதாம்பரத்தின் மஞ்சள் வண்ணம் தாமரை மலருள்ள மகரந்த தூள் போன்று இருக்கின்றது. அந்த ஆடை மண்ணுலக பொருள்களினால் செய்யப்பட்டது அன்று. அனைவரின் இதயங்களிலும் நீர் அமர்ந்திருப்பதனால் நீரே உயிர்கள் அனைவரின் அனைத்து செயல்களுக்கும் கண்கண்ட இறைவனாக விளங்குகின்றேன். நாங்கள் எங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் செலுத்திக் கொள்கிறோம். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் பகவான் உடுத்திருந்த ஆடையும் அவரது பரந்துபட்ட தன்மையும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் உடுத்திருந்த ஆடை மஞ்சள் வண்ணத்தில் இருந்தது ஆயினும் அவ்வாடையினை வெறும் பொருளாக நாம் கருதக்கூடாது. பகவானின் ஆடைகளும் பகவானை போன்றவையே. அவைகள் பகவானிடமிருந்து வேறானவை அன்று, ஏனெனில் அவை இயற்கையில் ஆன்மீகமானவையாகும். சர்வபூத நிவாசாய எனும் வார்த்தைகள் பகவான் விஷ்ணு எவ்வாறு அனைவரின் இதயங்களிலும் அமர்ந்திருந்து ஆத்மாவின் செயல்கள் அனைத்திற்கும் நேரடி சாட்சியாக உள்ளார் என்பதை விளக்குகிறது. உலகில் கற்றுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு ஆசைகள் இருக்கின்றன. இந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்பவே அவர்கள் செயல்படுகின்றனர். இச்செயல்கள் அனைத்தும் முழு முதற் கடவுளால் கவனிக்கப்படுகின்றன. இதுவும் பகவத்கீதையில் 15.15 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச. நான் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றேன். என்னிடமிருந்தே நினைவும் ஞானமும் நினைவின் நீக்கமும் வருகின்றன. பகவான் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றார். அவரே உயிர்களுக்கு புத்தி அளிக்கின்றார். உயிர்களின் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப பகவான் அவனை நிறைவுடையவனாகவோ அல்லது மறதி உடையவனாகவோ ஆக்குகின்றார். உயிர் அசுரத்தன்மை உடையவனாக இருந்து முழுமுதற் கடவுளை மறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் இறைவன் அவனுக்கு பரம புருஷ பகவானை எப்போதும் மறக்கக்கூடிய புத்தியினை அளிக்கிறார். அதுபோல் ஒரு பக்தன் இறைபணியினை செய்ய விரும்பினால் பரமாத்மாவாக இருக்கும் பகவான் அப்பக்தனை முன்னேறுவதற்குரிய புத்தியினை அளிக்கிறார். பகவான் நமது செயல்களை நேரடியாக காண்பவராகவும் நமது ஆசைகளை நேரடியாக உணர்பவராகவும் இருக்கிறார். இவ்வாறு இறைவன் நாம் விரும்பும் வழியில் செயல்பட நமக்கு வசதிகள் அளிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you, Mataji. Om Ajnanatimradasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadati Swapadandikam. Hey Krishna. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. ஸோ ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 24வது ஸ்லோகத்திலிருந்து படிக்கணும் நம்ம இல்லையா. இப்போ பிரச்சேதர்கள் பகவானுக்கு புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ பகவான் வேறு, அவருடைய புகழாரங்கள் வேறு கிடையாது, அவருடைய நாமங்கள் வேறு கிடையாது, அவருடைய ரூபம் வேறு கிடையாது, அவருடைய செயல்கள் வேறு கிடையாது, அவருடைய லீலைகள் வேறு கிடையாது. அனைத்துமே அவர் சூடியிருக்கக்கூடிய மாலைகளுக்கும் அவருக்கும் வேறுபாடு வித்தியாசம் கிடையாது. அவர் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆடைக்கும் இல்லையா, மஞ்சள் வண்ண பட்டாடைக்கும் அவருக்கும் எந்த வேறுபாடு கிடையாது. அப்படின்னா அவரிடத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே தெய்வீகம் தான், விசுத்த சத்துவம் இல்லையா. அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஸோ இங்க ரொம்ப அழகான இந்த ப்ரேயர்ஸ் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டிய ஒரு ப்ரேயர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே,
நமோ விசுத்த சத்வாய ஹரையே ஹரிமேதசே, இல்லையா? பகவானுக்கு அது யார் விசுத்த சத்துவத்துல யார் இருக்காங்கன்றது வந்து ரொம்ப அழகா ஹரிமேதசே, இல்லையா? ஹரி வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய பிரபவே சர்வ சாத்வதாம், இல்லையா? போற்றுதற்குரிய பகவானே. ரொம்ப அழகான புகழாரங்களை வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து இங்கே பாடுகிறார்கள், இல்லையா? எங்கள் மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு நாங்கள் வந்து தெரிவிக்கின்றோம், சமர்ப்பிக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில். ஏனெனில் உமது தோற்றமானது உலகின் பாதிப்புகளுக்கு ஏதுமற்ற சுதந்திர தன்மை உடையதாகும். அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன மாற்றம் வந்தாலும் பகவானுடைய செயல்களிலோ பகவானிலோ எந்த மாற்றம் கிடையாது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, மகாபாரத போர் வந்து மகாபாரத போர் நடக்கும் பொழுதே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 70-80 வயசு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல தான் நிகழ்ந்தது. யாருக்கு? பாண்டவர்களுக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல தான் அந்த போரே நிகழ்ந்தது. ஆனாலும் பகவான் வந்து 25 வாலிபர் போல தான் இருந்தார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது 125 ஆண்டுகள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அப்பொழுதும் ஒரு 25 வாலிபராகத்தான் இருந்தார். அப்படின்னா முக்காலத்திலுமே ஒன்று போல இருக்கக்கூடிய, ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பகவான் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான். அதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருடைய தோற்றம் நித்தியமானது, அவர் தோற்றம் வந்து தெய்வீகமானது, ஆன்மீகமானது, பௌதிகமற்றது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நீர், அதாவது மேலாண்மை மிக்க நீர் எப்பொழுதும், ஸோ உயர்வான பொசிஷன் பகவான், இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையை வந்து இந்த இடத்துல பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய நிலை மேன்மையானது அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்தறிந்தவர்கள். அதே தான் இந்த இடத்துல பிரச்சேதர்களுமே வந்து பாடுகிறார்கள். சாரி. சோ பக்தர்களின் துயரங்களை துடைப்பவராகவே இருக்கின்றேன், இல்லையா? சதா சர்வகாலமே அவர் வந்து நமக்காக வந்து பக்தர்களுக்காக எப்பொழுதுமே அவர் வந்து கருணை புரிந்த வண்ணமே இருக்கிறார். அவருடைய பார்வையின் கீழே தான் பக்தர்கள் எல்லாருமே செயல்படுகிறாங்க. சோ உமது சிந்தனைக்கெல்லாம் அதனை எப்படி செய்வது என்று பற்றியே இருக்கும். எஸ், இந்த ஒரு வரி நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அதாவது நம்ம எப்படி பகவான்ல பாரத்தை போடுறது, அப்புறம் பாரத்தை போட்டு நம்ம வேலை செய்யறது, பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுவாரா காப்பாற்ற மாட்டாரா அப்படிலாம் நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், இல்லையா? அதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா? அவருடைய சிந்தனையெல்லாம் வந்து இந்த சூழ்நிலையை வந்து நம்முடைய பக்தர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் சாதகமா செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த ஒரு யோசனை பகவானுக்கு எப்பவுமே ஓடின்னு இருக்குமா. ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் யூ வில் பி இன் தட் மோட். அதனால எப்பெல்லாம் வந்து சங்கடங்கள், இதுக்கு உதாரணம் ஐ திங்க் திரௌபதி மற்றும் வந்து யுதிஷ்டர மகாராஜ் வந்து வனவாசம் செல்லும் பொழுது அவங்க வந்து தவ வாழ்க்கை எவ்வாறு மேற்கொண்டார்கள் என்றால், அங்கே வரக்கூடிய அதிதிகள் ரிஷிமுனிகளுக்கு எல்லாமே வந்து உணவு படைத்து அதனால் வரக்கூடிய புண்ணியங்களை வந்து ஈட்டினார்கள். அது எல்லாமே அவங்களுக்கு அது வந்து தவ வாழ்க்கை. அது ஆஸ் பர் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி சுப்ரீம். கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் அவங்க செய்தார். ஓகே. அவ்வாறு இருக்க துரியோதனுடைய ஏற்பாட்டினால் ஒரு நாள் மதியம் காலம் கடந்து வந்து அந்த 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 சமயத்திற்கு நீங்கள் செல்லணும்னு சொல்லிட்டு துர்வாச முனிவருக்கு தன்னுடைய சீடர்களோட வந்து அனுப்பி வச்சிட்டார். அவங்க இருந்த அன்றைக்கான அந்த உணவு காலியாகி விட்டது. ஸோ மீண்டும் வந்து உணவு படைத்து போடுவதற்கு அந்த இடத்துல குடில்ல வந்து வந்து அரிசி கிடையாது. ஸோ அப்போ பரிதவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்ப கிருஷ்ணர் அங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி புரிகிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப கிருஷ்ணர் அங்க வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு, இல்லையா? அப்படின்னா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள்ல பகவான் நிலை பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் அவருடைய வியாபகங்கள்ல, அதாவது அவருடைய அக்கௌண்ட் நினைவுகள்ல நாம் இருப்போம். நமக்கு என்ன தேவையோ பகவான் அதை வந்து கண்டிப்பா செய்யறார் அப்படிங்கிறது வந்து உறுதி கொண்ட மனசோட நாம் எடுத்துக்கணும். இந்த பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் நம்ம நினைவு கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். கதை மட்டும் நம்ம கேட்கக்கூடாது. கதை ஒண்ணு மட்டும் கேட்டாக்கா அதை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவோம். ஆனா அதுல இருந்து வரக்கூடிய கருத்து என்ன, வாழ்க்கைக்கு என்ன படிப்பினை, எதை நாம உணர வேண்டும், இதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும், இல்லையா? நீர் எங்கும் இருக்கும் பரமாத்மாவாக ஆவீர். வசுதேவரை தன் தந்தையாக வந்து ஏற்றுக்கொண்டவர். இந்த இடத்துல வந்து வசுதேவர் தந்தை ஆனார் கிடையாது, இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே தாய் தந்தை ஆகியிருக்கோம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது. பகவான் வந்து யாரை வந்து தாய் தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்? தேவகி மற்றும் வசுதேவரை வந்து தன்னுடைய பெற்றோராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா அவங்க
அவ்வாறே பகவானை தன்னுடைய பிள்ளையாக பெறணுன்ற வேண்டுதலை வந்து வச்சதுனால அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பகவான் அவர்களுக்கு கொடுத்து அருளினார். ஸோ மேலும் கிருஷ்ணர் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார். ஸோ ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் மிருடியந்தி யுகே யுகே. இது ஏதே யா, ஓகே. ஏதே சாம்ச கலாபும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், இது மனப்பாட ஸ்லோகம் இது, ஓகே. இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் மிருத்யந்தி யுகே யுகே. ஸோ அதாவது கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இஸ் தி ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிறது அந்த ரூபம்தான் அவர்தான், அதுதான் உண்மையான ரூபம் அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். நீர் மிகுந்த அன்புடையவர் ஆதலினால் அனைத்து வகையான பக்தர்களின் செல்வாக்கினையும் அதிகரிக்க செய்கின்றீர், இல்லையா? சோ பகவான் வந்து தன்னுடைய புகழாரங்களை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை வந்து கேட்பதற்கு மிகவும் ஆவலாக இருப்பார். அதனால அவர் எந்த ஒரு காரியத்தை ஆற்றினாலும் அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தையுமே வந்து பக்தர்களுக்கு கொடுத்துடணும்னு நினைப்பார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனன் வந்து மிகச்சிறந்த வில்லாளன், இல்லையா? ஆனா அவனுக்கு இருந்த அந்த பெரும் ஆற்றல் வந்து பகவானை கிருபையால் பெறப்பட்டது. அது எப்பொழுது அர்ஜுனன் உணர்ந்தான் என்றால் அந்த ஆற்றல் எல்லாம் தன்னிடமிருந்து நீங்க பெறும் பொழுதுதான் அவன் அதை உணர்ந்தான், இல்லையா? பகவான் தன்னுடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்துக் கொண்டு கோலோகம் சென்ற பொழுது அவன் வந்து துவாரகையிலிருந்து என்ன பண்றான், அதாவது அஸ்தினாபுரத்திற்கு வந்து திரும்பி வரான், இல்லையா? வரும்பொழுது அவனால வந்து அவன் அழைத்து வந்த ராணியர்களை அவனால காப்பாற்ற முடியாமல் போகிறது. அதுவுமே இறைவனுடைய இதுதான். ஏன்னா அவங்களை வந்து அழைச்சிக்கணுன்றதுக்காக பகவான் அப்படி வேடர்கள் முகாந்திரமாக வந்து அழைச்சிக்கிறார். அங்கே அர்ஜுனனார் அவர்களை வந்து தன்னுடைய காண்டிப்பத்தை கொண்டு அவர்களை வந்து வெல்ல முடியறது கிடையாது. அங்கே பகவான் அந்த ஆற்றலை கொடுக்கவில்லை. அப்பொழுது அந்த ஆற்றலை அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். அப்பொழுது தன்னுடைய எல்லாவற்றையுமே தான் இழந்ததாக வந்து பகவான் இல்லாமல் போனது, பகவான் தன்னை விட்டு நீங்கியதால் தாம் அனைத்தையுமே இழந்து விட்டோம் என்ற ஒரு பாவத்தை வந்து யார் உணர்ந்தது? அர்ஜுனன். அது வரைக்குமே அவன் போரில் சிறந்த வல்லவன், எல்லாமே தெரியும். ஆனா அந்த ஆற்றலை வந்து யார் வந்து அவருக்கு கொடுத்ததுன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அதான் நமக்கு எல்லாமே சக்தி கிடையாது, இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே செய்ய முடியறதில்ல, இப்படி எல்லாமே நம்ம மனசுல இருக்கு, இல்லையா? அவை அனைத்துமே இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள்ல நாம சமர்ப்பிக்கணும். ஒரு பக்தி தொண்டை வந்து எடுத்து நடத்தக்கூடிய அந்த ஒரு ஆற்றலை பகவான் வழங்கணும்னு நீங்க பிரார்த்திச்சா கண்டிப்பா வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் எ குட் காஸ் அண்ட் தென் த ஹையர் காஸ் அப்படின்னும் பொழுது கண்டிப்பா கிடைக்க பெறுவோம். ஆனா அதே பௌதிக லாபத்திற்கு ஆற்றலைன்னா நம்ம கேட்கவே கூடாது. எதை நாம் செய்ய முடியுமோ அதை நாம செய்து கொண்டு செல்ல வேண்டும், அதுதான் முக்கியம். ஸோ பௌதிகத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் எப்படி எடுத்துட்டு போறோன்றத வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? குணாவதாரங்களை பற்றி. அங்கேயுமே வந்து அதாவது படைப்பின் காத்தல் அழித்தல் இது மூன்றுமே கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய அங்கிருந்துதான் வருது. பிரம்மா அவருடைய நாபிலிருந்து பிறக்கிறார், கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு நாபிலிருந்து கமலத்துல பிறக்கிறார். மேலும் அந்த பிரம்மாவிடமிருந்து யார் பிறக்கிறது? ஆக்சுவலி சிவபெருமான், இல்லையா? அவருடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து வெளிப்படுறது சிவபெருமான். மேலும் கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுடைய விரிவங்கம் தான் வந்து க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. அவர் தான் நம்முடைய ஹிருதயத்துல வந்து இருக்கிறது. ஓகே, நம்முடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாக இருக்கிறது யாருன்னாக்கா க்ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு. ஸோ இதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். ஸோ கிரகீத மாய குண விக்கிரகாய, பிரபஞ்சத்தின் ஆதிபத்திய தேவர்கள் யாரு? மெயினா வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சிவன், இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே குண அவதாரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா சத்துவத்துல நிலை கொள்ளக்கூடியவர் பகவான் மற்றும் ரஜோ வந்து பிரம்மதேவருக்கு, அதாவது ரஜோகுணத்தை பிரம்மதேவர் கீழே தான் இயங்குகிறது. அடுத்து தாமஸ் குணம் வந்து சிவபெருமானுடைய இது கீழே இயங்குகிறது. ஸோ அதனால இவங்க 3 குண அவதாரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுறதுனால்தான் இந்த 3மே வந்து குணாவதாரங்கள். நம்ம எல்லாருமே ஐ திங்க் முந்தைய காலகட்டங்கள்ல மேபி 20-30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் முன்னாடி பார்க்கும்போது சினிமாலாம் பார்க்கும்பொழுது பிரம்மா வேறு, அதாவது விஷ்ணு வேறு மற்றும் வந்து சிவபெருமான் வேறு. ஸோ அதுல எந்த மாதிரியான சினிமா எடுத்திருப்பாங்கன்னாக்கா, ஒருவேளை சிவபெருமான் இதுவா இருந்தாக்கா பிரம்மாவும் விஷ்ணுமே அவருக்கு ஏதோ சப்போர்ட்டிவ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வரும், இல்லையா? நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
ஆனா அது எல்லாமே வந்து தவறானது. அனைத்துமே வந்து பகவானிலிருந்து தோன்றியது. அதாவது சிலது எல்லாமே தவறுதலான ஒரு, ஏன்னா அவங்க அவங்க வேணும்னு செய்யறதில்ல. அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை தான் செய்தாங்க இல்லையா? பழக்க வழக்கத்துல கேட்டது இதை கொண்டு அவர்கள் வந்து ஒரு சினிமாவை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. நாமளும் அதை பார்த்துட்டு அதுதான் ரைட் அப்படின்ட்டு உட்கார்ந்துருப்போம் நாம் இல்லையா? தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் ஆக்சுவலி. அதனால தான் நம்ம தவறுதலான பிரச்சாரம் என்பது என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. ஓகே, இட் இஸ் கண்டமிங் த, அதாவது நம்ம வந்து வி ஆர் டூயிங் த அபராதம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆயினும் உலகில் அவரின் முதல் அவதாரங்கள் யாருன்னா பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் மகேஸ்வரன், சிவனாவார். பிரம்மதேவனும் சிவபெருமானது இருவதுமே வந்து ஜீவ தத்துவம் தான். ஆனா இந்த சிவபெருமானது வந்து ஜீவ தத்துவத்துக்கும் மேல்படி அவருடைய செயல்பாடுகள் அமைந்ததால, ஆனா இறைவனை ஒத்த அனைத்துமே அவருக்கு கிடைக்கப்படவில்லை. 100% கிடையாது. 84, 86% தான் அவருக்கு வந்து கிடைக்கப்பெற்றது இல்லையா? அந்த ஒரு நிலைதான். ஆனா அவர் ஜீவ தத்துவத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவர் என்பதை நாம தெரிஞ்சு. ஆனா பிரம்மர் வந்து ஜீவ தத்துவம் தான். பகவான் விஷ்ணுவுக்கு பருவுடல் கிடையாது. ஓகே, இதை நான் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துல சொன்னேன். ஸோ 125 ஆண்டுகள் ஆனாலும் 25 வரை போல இருக்கக்கூடிய அத்தகைய இளமையை பெற்றவர் பகவான். ஸோ அவருடைய தோற்றத்துல எந்த மாற்றமே கிடையாது. ஸோ அப்போ அவர் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் செயல்படுகிறார் என்றது பொருள். நாம் எல்லாரும் இந்த 3 குணங்களோட உழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள். இப்போ அதாவது முற்றிலும் இயற்கை முக்குணங்களில் அவரது வடிவம் இயற்கை முக்குணங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்றிருப்பதாகும் இல்லையா? ஆகையினால் பகவான் விஷ்ணு பிரம்மதேவன் சிவபெருமான் வரிசையை சேர்ந்தவர் என்று யாரும் கருதக்கூடாது. இவ்வாறு நினைப்பதை சாத்திரங்கள் தடை செய்கின்றன. அது ஒரு அஃபென்ஸ் இல்லையா? ஐ திங்க் செகண்ட் அஃபென்ஸ் தானே, டு பி இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு இல்லையா? அதாவது பகவானிலிருந்து சுதந்திரமாகவோ அல்லது பகவானுக்கு சமமாகவோ நாம பிற தேவர்களை வந்து எண்ணுவது வந்து செகண்ட் அஃபென்ஸ். ஆக்சுவலி பத்ம புராணம்ல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எஸ்து நாராயணம் இங்க இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். எஸ்து நாராயணம் தேவம் பிரம்மருத்ராதி தெய்வதை சமத்வேனைவ விக்ஷேத சாபாஷண்டி பவே துருவம். அப்படின்னா a person who considers demigods, அதாவது தேவர்கள் ஒரு நபரானப்பட்டவர் பிரம்மரையும் சிவபெருமானையுமே நாராயணுக்கு சமமாக யார் கருதுகிறார்களோ அவங்க வந்து அதாவது தேர் அஃபெண்டர் அப்படின்னா தவறு இழைப்பவர்கள், பாஷண்டி போலி மனிதர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பதம் இது. ஸோ அங்க இருந்தது இங்க. ஸோ பகவான் விஷ்ணுவை பிரம்மன், சிவன் போன்ற தேவர்களோடு ஒன்றாக கருதுவோரும் பிரம்மனும் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு இணையானவர்கள். இது செகண்ட் அபராதம். பாஷண்டி நம்பிக்கையற்றோர் என்று கருதப்படுவர். யாரெல்லாம் இப்படி நினைக்கிறாங்களோ அவங்க உண்மையிலே இந்த தத்துவங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது, பகவானில் நம்பிக்கை கிடையாது. ஏதோ ஒரு 10ஓட 11 அவங்களுடைய பக்தி இருக்கும், அவ்வளவுதான். உண்மையான பக்தி அவர்களிடத்திலிருந்து கண்டிப்பாக வெளிப்படாது. ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் பகவான் விஷ்ணு நம்மோ விசுத்த சத்வாய ஃபர்ஸ்ட்லேயே இல்லையா? ஸோ விசுத்த சத்வாய என்னும் வார்த்தைகளால் வேறுபடுத்தி குறிப்பிடப்படுகிறார் 100%. ஸோ மிச்ச 2 பேர் வந்து வில் பி அந்த ஸ்பெல் ஆஃப் த மூட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். அது ரெண்டுத்துல இருக்கக்கூடிய தன்மை, அந்த ரெண்டுத்துக்குமே அவங்க அதிபதி. ஓகே, மேலும் இங்க வந்து பிரம்மதேவன் அவரது புண்ணிய செயல்களினால் படைக்கும் பொறுப்பில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார். பிரம்மதேவன் என்பதும் பதவி, அதை ஞாபகம். எப்படி நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட் மாதிரி பிரம்மதேவன், இந்திரன் இதெல்லாமே பதவிகள் தான். எந்த ஜீவாத்மா வந்து அந்த பதவிக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த பிரம்மதேவன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுகிறது. அதே மாதிரி இந்திரனுக்கும் அதே மாதிரிதான். ஓகே, ஸோ மேலும் சிவபெருமான் உயிர் பொருள் அல்ல. அவருடைய இடம் முழுமுதற் கடவுளுக்கான பகவான் விஷ்ணுவிற்கு உயிர் பொருளாகிய பிரம்மதேவனுக்கு இடைப்பட்டதாகும். அப்படின்னா பிரம்மாவுக்கு மேல பகவான் விஷ்ணுவுக்கு கீழே இடைப்பட்ட ஒரு மேல நீங்க அந்த மகேஷ தாமா பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி வந்து சிவலோகம், அந்த இது வந்து அந்த வைகுண்ட பகுதியில பாதி இருக்கும். கீழே அதுக்கு மேல விரஜா ரிவர்ல நீங்க அந்த
கோலோக சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் பி வெரி நைஸ். ஒரு நிமிஷம், கோலோக சார்ட். ஸோ இது பிரம்ம ஜோதிர், பகவானுடைய திருமேனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம். ஓகே, இந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இந்த பவுண்டரி, காரண கடலுக்கும் அந்த பிரம்ம ஜோதிருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இடைப்பட்ட இதுல பாதி பாத்தீங்கன்னாக்கா சதாசிவ லோகம் வந்து இந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இருக்கும். கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாகாலதாமம் என்பது அந்த பாதி வந்து இந்த பிரஜா ரிவர்லயே இருக்கும். ஓகே, யாரெல்லாம் சிவபெருமானை எவ்வாறு வழிபடுகிறார்களோ அதற்கேற்றவாறு ஒண்ணு அந்த பக்கம் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா இந்த பக்கம் இருப்பாங்க. எது வரைக்கும் நாம பௌதிகத்திலே இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் மகேஷ தாமத்துல தான், மகாகால தாமத்துல தான் இருக்கும். ஆனா அதுவே வந்து நாம சாயுஜ்ய முக்தி என்றும் பொழுது சிவபெருமானை வணங்குபவர்கள் இந்த சதாசிவ லோகத்திற்கு வருவார்கள். ஓகே, இதை நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பட் அது வைகுண்டம் கிடையாது, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, तो शूत्रं यदा धति विकार विशेष योगात् संजायते नाहि तदह पृथक् अस्ति हेतोः यः सम्बुधाम् अभि तथा समुभैधि कार्यात् गोविन्दमाति पुरुषं तमहं भजामि. ஸோ சிவபெருமான், அதாவது பால் வந்து பாலாக இருந்தால் அதை நாம் பாலாகத்தான் கருதுவோம். அதை வேறு வேறு செயல்களுக்கும் அதை உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா? பாலை வந்து நம்ம நெய்யாக்கலாம், பாலை வந்து நம்ம வந்து தயிராக்கி மோராக்கி வந்து வெண்ணெயை கடைந்தெடுக்கலாம். பாலுடைய பதார்த்தங்கள் எல்லாமே பாலை உபயோகித்து கொண்டு செய்ய முடியும். ஆனால் ஒரு முறை அந்த பால் தயிராகி விட்டால் அதன் பிறகு மீண்டும் அந்த பால் ஸ்தானத்தை வந்து அடையவே அடையாது. நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மைதான். அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. சிவபெருமான் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில வந்து நிலை பெற்று விட்டார் இல்லையா? ஆனா சோ இங்க தயிரை போன்றவர், தயிர் என்பது பாலினுடைய ஒரு அம்சம்தான். ஆனால் அது மீண்டும் அது பால் எனக்கூடிய ஸ்தானத்துல அது உபயோகப்படுத்த முடியாது. அது போன்றதுதான் பகவானுடைய இயல்புகள் மேஜரா வந்து சிவபெருமான்கிட்ட உண்டு. ஆனா அவர் பகவானுக்கு ஒப்பானவர் என்று கருதக்கூடாது. எப்படி தயிர் வந்து பால் ஆகாதோ அது போன்றதுதான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுபோல் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு உரிய சக்திகள் அனைத்தும் பெரும்பாலும் உடையவராகவும் உயிர்களின் குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராகவும் விளங்குகிறார் இல்லையா? அவர் வந்து தமசிக் குணத்தை வந்து ஆள்பவர். யாரு? சிவபெருமான். இஸ் நாட் இக்னரண்ட். ஆனா அவர் ஆள்வது தமசிக் குணம். சில சமயங்கள் அவருக்கு கோபம் வரும்போது அந்த இடத்துல அஜ்ஞானத்தை தான் வந்து வெளிப்படும். யாருக்குமே கோபம் வந்தா நம்ம அஜ்ஞானத்தை தான் வெளிப்படுத்தும். அப்போ மூளையே வேலை செய்யாது. ஓகே, ஸோ அப்போ நாம ரொம்பவுமே கோபத்தை தவிர்க்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடும். அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு. மேலும் அதுபோல் அவரும் பகவான் விஷ்ணுவை போல் கருதப்படுவது கிடையாது. முழு முதற் கடவுள் இங்கே வசுதேவா கிருஷ்ணாய என்னப்படுகிறார். வசுதேவருடைய மகனாக கிருஷ்ணரே ஆதி முன்முதற் கடவுள் ஆவார். அனைத்து விஷ்ணு வடிவங்களும் அவரது அம்ச விரிவுகள் அல்லது அவரது அம்ச விரிவுகளின் பகுதிகள் இல்லையா? அதாவது சுவாம்சம் மற்றும் கலா, இது ரெண்டும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஆல்ரெடி அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து ரீசெண்டா கூட உங்களுக்கு வந்து நான் கலா மற்றும் சுவாம்ச இது ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க அதை, அதாவது அம்ச சுவாம்ச அப்படின்றது அம்ச மற்றும் கலா இது ரெண்டுமே வரும். அதாவது சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள் அது அம்சத்துல வரும். ஓகே, ஸோ கலா என்பது வந்து இந்த கலா என்பது ஜீவ தத்துவத்துல வரக்கூடியது. ஓகே, ஸோ இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சுவாம்சம் மற்றும் கலா என்ற சுவாம்சம் என்னும் நேரடி விரிவு வந்து கூட அம்சம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது இல்லையா? அவருடைய அம்சம். இதற்கு உதாரணம் பிருத்து மகாராஜ் இல்லையா? ஸோ அவரே வந்து அவர் எந்த ஒரு அம்சத்திற்காக அவர் வந்து படைக்கப்பட்டார்? யாராவது ஞாபகம் நினைவு கூற முடியுமா? அவர் என்ன வேலை செய்தார்? ஆக்சுவலி பிருத்து மகாராஜ் விவசாயம், கல்டிவேஷன் புதுசா கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணாங்க. உணவு மேஜர் விவசாயம் வந்து
ஏன்னா அந்த சமயம் விவசாயம் வந்து தாழ்ந்த நிலையில இருந்ததுனால ஆமா. பிருத்து மகாராஜா வந்து அது முன்னேற்றணுன்றதுக்காக பிருத்து மகாராஜா படைக்கப்பட்டார். எஸ் இல்லையா? வேணனுடைய உடலில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 உயிர்வாழிகள் வந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து கருப்பா ஒரு உருவம். ஸோ அடுத்து வந்து இன்னொன்னு வந்து பிருத்து மகாராஜ் அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அந்த அம்சங்கள் அம்சம் என்பது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அம்சத்தை கொண்டு பகவானுடைய இயல்பை கொண்டு அவர்கள் வந்து அவதரிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு பர்டிகுலர் காரணத்திற்காக இல்லையா? இந்த சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆல்சோ இஸ் அ சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் தான். ஓகே, ஜீவ தத்துவம். ஓகே, ஜீவ தத்துவத்துல இருப்பாங்க. ஆனா தே வில் டூ வண்டர்ஃபுல். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்த ரூபத்துல வந்து மென்மேலும் வந்து இந்த இடத்துல பக்தியை வந்து பரப்புறதுக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் வந்து அர்ப்பணித்திருப்பார்கள். அதற்கு உதாரணமே வந்து யாருன்னாக்கா நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஆச்சாரியா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களே அப்படிங்கிறதையுமே நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் பாகங்களே, நாம எல்லாரும் கூட பாகங்கள் தான். ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எம்பவர்மெண்ட். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா பகவான். ஆனா அதனுடைய காலகட்டம் முடிஞ்ச பிறகு அதன் பிறகு அது உபயோகமற்றதுன்னா அது வந்து பகவான் வந்து வாங்கிக்குவார். ஏன்னா அதை கொண்டு நாம இன்னும் தவறுகள் இழைக்க கூடாது இல்லையா? நம்ம கிட்ட இது இருக்குன்ட்டு. நம்ம மனுஷங்களே வந்து கொஞ்சம் இந்த அகங்காரம் என்பது எப்ப வேணாலும் நம்ம கிட்ட தலை தூக்கும், எப்ப வேணாலும் வரும். அதனால இப்ப நீங்க பார்க்கும்போது அர்ஜுனருக்கு அத்தனை பௌருஷம் வந்து பகவான் ஏன் கொடுத்தாருன்னா போர்ல வந்து அவர் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு வெற்றியின் பாதையை வந்து நாட்டணுன்றதுக்காக தான் பகவான் கொடுக்கப்பட்டது. பக்தனாகுவதற்கு நம்ம பவர் தேவையே கிடையாது. சாதாரண மனசு இருந்தா போதும் பக்தன் ஆவதற்கு. அதனால அர்ஜுனன் பக்தனும் கூட, போர் வீரனும் கூட, பக்தனும் கூட. சோ இந்த போர் வீரனுக்கு இருக்க அந்த ஸ்பெஷல் இது வந்து அவர் எடுத்துறார். ஆனா வெறுமனே பக்தனாக மட்டுமே அவர் வந்து கண்டினியூ பண்றதுதான் பகவானுடைய விருப்பம். அதனால யாருக்கு என்ன எப்பொழுது கொடுக்கணுமோ அது பகவான் கொடுப்பார். எப்பொழுது அது திரும்பி வாங்கணும்ன்றதும் பகவானுக்கு தெரியும். அந்த சமயத்துல அதை வந்து அவர் எடுத்துருவார். ஸோ அது நமக்கு உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அத்தனையுமே வழங்கப்படும். அது நமக்கு தேவையற்ற காலகட்டங்கள்ல இருந்தா அதை அனைத்துமே வந்து பகவான் வந்து எடுத்துருவார். ஹரி வில் டேக் எவ்ரிதிங். ஓகே. மேலும் அதுபோல் அவர் தேவகி நந்தனர், யசோதநந்தனர், நந்தநந்தனர் என்று கூட அழைக்கப்பெறுகிறார் இல்லையா? தேவகியினுடைய மகன், அதே மாதிரி யசோதனுடைய மகன், நந்தகோபருடைய மகன் என்றெல்லாம் வந்து அவரை வந்து வசுதேவருடைய மகனா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் வந்து அழைக்கப்படுகிறார். மீண்டும் மீண்டும் பகவான் அவருடைய பக்தரின் செல்வாக்கினை அதிகரிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையராக இருக்கிறார். எஸ், நமக்கு நம்முடைய தேவைகள், நமக்கு எந்த நன்மை பெற்றால் நமக்கு அது நற்பலனை நல்லது ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அமைத்து கொடுக்கும் அப்படின்னா பிற்காலத்துல பந்தத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு அமையப்பெறும் என்பது அத்தகைய ஒன்றுதான் பகவான் நமக்கு வந்து பிளஸ் பண்ணுவார். சில பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து பதில் இருக்காது இல்லையா? ஆனாலும் அந்த பிரார்த்தனைகள் எதற்கு நமக்கு வழங்கப்படவில்லை என்றால் பிற்காலத்துல நாம பந்தப்பட்டு விடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் பகவான் அதெல்லாம் அப்ரூவல் வர்றதே கிடையாது இல்லையா? ஆனா அதுவே நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கம்னா இமீடியட் அப்ரூவல் வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல சங்கடத்துல உழற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? மரணம் என்பது நாம் இந்த உடலை ஏற்றிருக்கும் பொழுது நிகழக்கூடிய ஒன்று. அதன் பிறகு மீண்டும் மரணம் அடையாத ஒரு நிலைக்கு நாம செல்வதற்கான வழியை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஓகே. ஹரி என்னும் வார்த்தைக்கு துன்ப நிலைகளை நீக்குபவர் இல்லையா? அனைத்து பௌதிகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே வந்து அவர் நீக்கி விடுவார். அவர்தான் ஹரி. ஹரி மேதசே, பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மாயையின் பிடியிலிருந்து மீட்பதற்கான வழிகளை பற்றி எப்பொழுதுமே வந்து திட்டமிடுபவர் என்று பொருள். ஸோ ஹி ஆல்வேஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் இல்லையா? நம்ம ஒரு பக்தரானா பிகமிங் என்டாங்கிள்டு டு தட் இல்லையா? அதாவது நம்ம ஒரு கட்டுண்ட நிலையில வந்து செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாமே பகவான் நம்ம கிட்ட தூரமாக விலகிடுவார். ஸோ அது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு எது நன்மையோ அது மட்டும்தான் பகவான் கொடுப்பார். எப்போ இது நிகழும்னா அவரையே நம்பி நாம சரணாகதி அடையும் பொழுதுதான் இது நிகழும். பகவான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக இல்லையா? பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம். ஸோ அந்த 3 காரணங்கள், சாதுக்களை இல்லையா பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்கும் இல்லையா, மேலும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்கும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் தான் பகவான் வந்து யுகந்தோறும் வந்து தோன்றுகிறார். ஸோ இதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இதுல பகவத்கீதை
அதாவது 4th சாப்டர்ல 8th ஸ்லோகம். பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் மாயின் பிடிந்து விடுவிப்பதினால் அவர் ஹரிமேதஸ் இல்லையா. ஹரி என்னக்கூடிய அந்த நாமமே நம்ம கிட்ட எவ்வளவு நம்ம பௌதிக பந்தங்கள் இருக்கிறோமோ அத்தனையுமே அவர் வந்து கலைந்து விடுவார். He will always cut short all the material attachments. அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலக்கிடுவார். ஹரிநாமம் ஹரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? we are actually getting renounced. ஓகே, ஸோ தான் நம்ம நல்ல மார்க்கத்துல வந்து அடி எடுத்து வச்சுட்டே இருக்கோம். சில பேர் ஹரிஹரின்னுவாங்க. ஒரு கம்யூனிகேஷன்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருந்தா ஹரிஹரின்னு அப்படின்னு அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா இது தட் இஸ் லைக் வி ஆர் கெட்டிங் ஓகே அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஹரிஹரின்னு சொல்லுவாங்க. தட் வே we are cultivating the habit. ஹரிநாமம் சொல்றது கூட வந்து மிக மிக முக்கியம் இல்லையா. எங்கெங்கெல்லாம் சாய்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் நாம சொல்லிடணும். ஓகே, இங்க வந்து ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஸ்வயம் ரூபமே அவர் கிருஷ்ணராகத்தான் இருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இந்திரியாரி வியாகுலம் லோகம் ரெடியந்தி யுகந்தோறும். ஸோ எப்படி நம்ம 4.8 ஸ்லோகத்துல பாக்குறோமோ அதே மாதிரி தான் 4.8 அதுக்கப்புறம் 9 இதெல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்லோகங்கள். ஆதி முழுமுதல் கடவுளான கிருஷ்ணர் பகவானின் பக்தர்களான தேவர்கள் அசுரர்கள் துன்பத்திற்கு ஆளாகும் பொழுது இந்த உலகில் அவதரிக்கிறார். அப்படின்னா தீயவர்களால் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து சங்கடங்கள் என்று ஏற்படும் பொழுது, நல்லவர்களுக்கு வந்து துக்கங்கள் என்று ஏற்படும் பொழுது பகவான் வந்து நல்லவர்களை ரட்சிப்பதற்கும் தீயவர்களை வந்து அழிப்பதற்குமாகத்தான் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதரிக்கிறார். ஸோ ரீசன் ஃபார் இஸ் டிசெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது அங்க மேல இருந்து கோலோகத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வர்றதுக்கான காரணம் இது ஒண்ணுதான். ஓகே, நமஹ கமல நாபாய நமஹ கமல மாலினே நமஹ கமல பாதாய நமஸ்தே கமலேக்ஷண. இதுல டைரக்டா மீனிங் கமல நாபாய கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய நாவில வந்து கமலம், அதுல வந்து பிரம்மர் படைக்கப்படுறது, பிரம்மர்ல இருந்து சிவபெருமான், தட் இஸ் த ஹையர் குவாலிட்டி இல்லையா. அடுத்து நம்ம கமல மாலினி, அவருடைய கழுத்துல போட்டிருக்கிறது எல்லாமே வந்து தாமரை இதழ்கள், அழகான தாமரை புஷ்பத்துல இருக்கான மாலைகள் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக கமல பாதாய, இப்போ திருவடிகளை பத்தி சொல்றாங்க. அடுத்து நமஸ்தே கமலேக்ஷண இல்லையா, அவருடைய கண்கள் இல்லையா. ஸோ அவருடைய கண்கள் தாமரை இதழ்களை ஒத்த கண்கள். போற்றுதற்குரிய பகவானே உமக்கு எமது மரியாதைக்கு இப்போ அவங்களுடைய வந்தனங்கள் வணக்கங்கள் எல்லாமே தெரிவிக்கிறாங்க பகவானுக்கு. ஏனெனில் உயிர்களுக்கு ஆதாரமான ஆதி தாமரை உமது உந்தி சூழிலிருந்து தோன்றியது. எஸ், அவருடைய நேவல்ல இருந்துதான் அந்த தாமரை தண்டு வித்து மலரோடு தோன்றியது என்று இந்த இடத்துல நினைவு கூறுகிறார்கள். நீர் எப்பொழுதும் தாமரை மலர் மாலையினை சூடி இருக்கின்றீர். ஸோ பகவானுக்கு ரொம்ப விசேஷம் தாமரை மலர் மாலை, அதை வந்து சூடி இருப்பது வந்து பார்க்கறதுக்கு இன்னும் அழகா இருப்பார். மேலும் உமது திருவடிகள் நறுமணமுடைய தாமரை மலரை ஒத்திருக்கின்றன. ஸோ அவருடைய திருவடிகளுடைய நறுமணம், இதை நம்ம யார் பார்த்திருக்கோம் ஒரு பாஸ்ட் டைம், 4 குமாரர்கள் இல்லையா. அந்த வாயில் காப்பாளர்களா இருக்கக்கூடிய ஜெயா விஜயன் வந்து வைகுண்டத்துக்கு உள்ள விடாதப்போ அங்கே அவர்கள் சபிக்கப்படும் பொழுது பகவானையும் வந்து அவரை நேரடியாக வரார். மேலும் பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுத்தே ஆகணும்னு நினைச்சுதான் அந்த 3 தடவை வந்து அவர்கள் அசுர குணங்களோட அவங்க இறக்கிறதும் கூட இல்லையா. ஸோ இந்த ஜெயா விஜயா அங்க விடாததுனால வாயில் காப்பாளர்கள் அந்த இடத்துலயே வந்து இருந்த 4 குமாரர்கள் பகவானுடைய அந்த வருகை வந்தப்போ அவர் திருவடிகளில் இருந்த அந்த துளசி இதழை நுகர்ந்து அத்தனை நறுமணம் என்று அவர்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால அவருடைய திருவடிகளை எது சமர்ப்பிச்சாலுமே அது வந்து ஆனந்தத்தை அளிக்க வல்லதுதான். மேலும் உமது விழிகள் செந்தாமரை மலரின் சிவந்த இதழ்களை போன்றிருக்கின்றன இல்லையா. செந்தாமரை மலரின் இதழ்களை போல சிவந்து இருக்கின்றது. ஸோ அதாவது எல்லாமே தாமரை மலருக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. ஆகையினால் நாங்கள் எங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உங்களுடைய திருவடிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல மீண்டும் பிரார்த்தனைகளாக அவர்கள் இந்த இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறாங்க. யாரு? பிரச்சேதர்கள். கமல நாவினை இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, படைப்பிற்கு ஆதாரமாக கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மா பிரம்மம். அதாவது புதா பாவ சமன்விதக, பிரம்ம இல்ல புதா பாவன சமன்விதக. ஸோ அனைத்து ஆன்மீக மற்றும் பரு உலகங்களுக்கு எல்லாமே நானே. அகம் சர்வஸ்ய பிரபு, அனைத்திற்கும் நானே வந்து
பிரபு ஆவேன் அப்படின்னா இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் இல்லையா? ஸோ அவர் தான் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். ஸோ அனைத்துக்குமே போது இங்க இருக்கிறது 2 விதமான உலகங்கள் தான். ஒண்ணு அந்த ஆன்மீக உலகம், இங்க இருக்கிறது வந்து பௌதீக உலகம். ஓகே, இது 2த்துக்குமே வந்து ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவர். அனைத்தும் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதுவுமே அந்த மத் சர்வம் சர்வம் பிரவர்த்ததே இல்லையா? அப்படின்னா அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது என்று இந்த இடத்துல எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனை நன்கு யார் இது மத்வா வஜந்தே மாம், இதை யார் நன்கு உணர்ந்திருக்கல பூதபாவ சமன்விதக இல்லையா? அதாவது அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இது யார் உணர்ந்திருக்காங்களோ அவங்க வந்து அந்த பக்தி தொண்டுல வந்து தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டு இறைவனை வந்து மனஸ்பூர்த்தியா வந்து வழிபடுகிறார்கள். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? இன்டென்ஷன், அதுக்கப்புறம் எந்த நோக்கத்தை கொண்டு நாம செயல்படுறோம், பக்தி, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். நோக்கங்கள் வந்து வேறுபடும் பொழுது அல்டிமேட்லி எல்லாமே வந்து மாற்றத்துக்கு உட்படும். நோக்கங்கள் எவ்வாறு இருக்கணுமோ அவ்வாறே இருந்தால் அதனால் அந்த உயிர் வாழி வந்து நன்மையைத்தான் பெறுவார். ஓகே, సూపర్ గా తిప్పి కలకుతావు తిప్పి సూపర్ గా కలకుతావేమో. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நம கமல கிஞ்சல்க பிஷங்காமல வாசசே சர்வபூத நிவாசாய நமோ அயுங்ஷ்மஹி சாட்சினே. இன்னும் அப்படியே அவங்களுடைய புகழாரங்களை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரச்சேதர்கள். ஓகே, ஸோ அவர் அணிந்திருக்கிறது பட்டு பீதாம்பரம் இல்லையா? ஸோ அனைத்து விரிவங்கங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிலது ஜீவ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்துவங்கள் இல்லையா? அதாவது சக்தி ஆவேசம் அம்சம் இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அனைத்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் மூலம் காரணம் அவர் தான் அப்படிங்கிறதுமே இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா விஷ்ணு தத்துவங்களுமே கிருஷ்ணனிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி இதை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த கோலோக சாட்ல போகும்பொழுது நீங்க இதை படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர்ல இருந்து பலராமர்ல இருந்து இந்த சங்கர்ஷ்ணர், இந்த விரிவங்கங்கள். ஓகே, இதை நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். தட்ஸ் ஹவ் இந்த விரிவங்கங்கள் வந்து வராது. ஸோ முதல்ல ஆதி யாரு? கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா? இஸ் த ஒன்லி த ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஸ் அ கவர்ட் பாய் இருந்தாலும் இல்லையா? அவர் தான். அவரிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஓன் விரிவங்கங்கள் வந்து 2 வகை. ஒன்று வந்து பிரபவ பிரகாசம், இன்னொன்று வந்து வைபவ பிரகாசம் இல்லையா? ஸோ இந்த பிரபவ பிரகாசம் எப்படிப்பட்டதுனாக்கா ஒரே சமயத்துல அவருடைய விரிவங்கங்கள் வெவ்வேறு செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கும். அது நித்தியமா அதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 16,108 மனைவிமார்கள் இடத்துல பகவான் வந்து இது நாரத மகரிஷி தான் பார்த்தார் இல்லையா? ஸோ ஒரே சமயத்துல வந்து அவருடைய விரிவங்கங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பகவான் அவங்களுடைய மனைவியோட அங்கு என்ன வேலை இருக்கோ அதை செய்துன்னு இருப்பார். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு நிலையில அதுதான் வந்து எக்ஸ்பேண்டட் himself into many forms as at the Rasa dance or when he married. இதுதான் அந்த பிரபவ பிரகாசம் என்பது. வைபவ பிரகாசம் வந்து இஸ் ஃபார்ம் இன் டிஃபரெண்ட்லி மேனிஃபெஸ்டட் அக்கார்டிங் டு டிஃபரெண்ட் எமோஷனல் ஃபீச்சர்ஸ். அதுதான் வைபவ பிரகாசம் என்பது. அதாவது எமோஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது வெவ்வேறு வித பாவங்கள். ஓகே, ஸோ இதுக்கு நம்ம உதாரணம் எடுத்துக்கணும்னாக்கா இப்போ கிருஷ்ணராக அப்ப விஷ்ணு தத்துவமாக வரார் இல்லையா? ஸோ அதாவது கிருஷ்ணராக இந்த இடத்துல வந்து அவர் அவதரிக்கிறார் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும். அதே யசோதமையக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோட்டலா வந்து ரசபாவத்துல இல்லையா? இருவரும் இணைந்துதான் வந்து ஒரு கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதுமே நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ தத் ஏகாத்ம ரூபம், இந்த வைபவ பிரகாசத்துல இருந்து தான் அந்த தத் ஏகாத்ம ரூபம், அதாவது அவருடைய உருவம் மற்றும் அந்த உருவம் இருக்கும். ஆனா வந்து அவர் வந்து அவருடைய செயல்படும் விதம் எவ்வாறு அதை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா? அது வந்து வேறுபட்ட தன்மையா இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து தத் ஏகாத்ம ரூபம் என்று சொல்லப்படுவது. ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த விலாச விரிவங்கம் எல்லாமே அதுலதான் வரும். அதுல வந்து 2 வகை. மீண்டும் எப்படி அங்க பிரபவ பிரகாஷ வைபவ பிரகாஷா மாதிரி இங்க பிரபவ விலாசா அண்ட் வைபவ விலாசான்னு வரும். ஓகே, அந்த பிரபவ விலாசா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து பலராமர்,
அந்த பலராமர்ல இருந்து முதல் சதுர் விரிவங்கம், அடுத்து 2ஆம் சதுர் விரிவங்கம் யார்கிட்ட இருந்து வரும்? முதல் சதுர் விரிவங்கங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷ்ணன்ல இருந்து நாராயணர், நாராயணர்ல இருந்து மீண்டும் 2வது சதுர் விரிவங்கம் இல்லையா? அங்கேயும் 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர், 2ஆம் அதாவது அனிருத்தர், 2ஆம் பிரத்யும்னர் மற்றும் 2ஆம் வசுதேவர், இவங்க எல்லாருமே தோன்றுகிறார்கள். ஸோ இது வைபவ விழா. மேலும் நாராயணர் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இல்லையா? பிரபவ விலாசம் ஆதி சதுர் விரிவங்கம். ஸோ இந்த சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து தான் வைபவ விலாச பார்க்கும்பொழுது நாராயணர், அடுத்து த்விதீய மீன்ஸ் செகண்ட், ஓகே, சதுர் விரிவங்கம் எடுத்துக்கும் பொழுது இது அனைத்துமே வைகுண்ட லோகத்துல நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, பிரபவ விலாச வைபவ விலாச எல்லாமே அங்கேதான் நடக்கிறது. ஸோ இங்க 2ஆம் சதுர் விரிவங்கம்ல எடுக்கும் பொழுது 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர் அவர் தான் இந்த ஆதிசேஷன். இதுல இருந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திலையுமே கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு தாங்கின்னு இருக்கிறது இல்லையா? அவருடைய அந்த இதுலதான் இந்த உலகங்கள் எல்லாமே நின்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவாங்க. ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறதுக்கான காரணம் பிளானட்டரி சிஸ்டம், இந்த 14 லோகங்கள். ஸோ இங்க த்விதீய சதுர் வியூகத்துல பார்க்கும் பொழுது சங்கர்ஷ்ணர், வாசுதேவர், பிரத்யும்னர், அனிருத்னர் இல்லையா? ஸோ இந்த 2ஆம் விரிவங்கம நாம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ ஒவ்வொருத்துல இருந்துமே ஒவ்வொருத்தருடைய இது அம்சங்களாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல விரிவங்கங்கள். அனிருத்னர்ல இருந்து ரிஷிகேஷம், பத்மநாபம், தாமோதர் அந்த அம்சங்கள் வராது. அடுத்து பிரத்யும்னர்ல இருந்து திரிவிக்ரமம், வாமனம் மற்றும் ஸ்ரீதரம். ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னாவே நம்ம சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? புருஷாவதாரங்களே வருது. செகண்ட் சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா? முதல்ல இருக்கிறது அந்த இடத்துல ஆதி இல்லையா? அடுத்து இந்த ஆதி மீன்ஸ் அதாவது முதன்மை. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மூல சங்கர்ஷ்ணர் என்பது இந்த இடத்துல. ஓகே, அதாவது வைபவ விலாசலன். அவர்ல இருந்து 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து தான் மகாவிஷ்ணு அல்லது காரோதகசாய் விஷ்ணு தோன்றுகிறார். அவருடைய சுவாசத்துல இந்த உடல் நாளங்கள்ல இருந்து தான் எல்லா அண்டங்களும், இதெல்லாமே ஒரு அண்டம் தான். இங்க முத்துக்கள் போல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு அண்டம். அந்த அவர்களுடைய இன்னொரு விரிவங்கம் தான் இங்கேயே அழகா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இவர் படுத்துன்னு இருக்கார். இங்க அவருடைய சுவாசத்துல இருந்து தான் எல்லாமே வருது, அண்டங்கள் எல்லாமே. மேலும் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயுமே அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா படுத்திருக்கார் இல்லையா? கர்ப்போதகசாய் அவரே உட்புகுகிறார். ஸோ கர்ப்போதக கடல்ல கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு. மேலும் இந்த அனந்தன் மீது படுத்திருக்கார். இந்த உலகம் எல்லாமே இந்த 14 லோகங்களுமே இவர் தான் தாங்கின்னு இருக்கார் என்பது இங்க பகவான் படுத்திருக்கார். அவருடைய நாபிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கமலத்தினுடைய தண்டுல தான் அப்படின்னா இது எக்ஸாக்ட்லி இந்த தண்டுக்குள்ளன்ட்டு இது எப்படி இருக்கும்னாக்கா, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பாயிண்டடா இருக்கும். இதே மாதிரி கோர்வையா இருக்கும்னு நினைச்சுக்க கூடாது நீங்க. ஸோ இங்க காட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி அவ்வாறு செய்யப்பட்டது. இதுக்கு மேலேயே கூட அது இருக்கும், ஒரு இடத்துல வருது. இங்க வரும் பாருங்க. இப்படிதான் இந்த உலகம். துருவ நட்சத்திரம் தான் அச்சாணி இல்லையா? இந்த 14 லோகங்கள் இங்க காட்டுறதுக்காக அங்க போட்டிருக்காங்களே தவிர இப்படிதான் அந்த பொசிஷன், இப்படிதான் இருக்கும் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு உலகமும் ஒவ்வொரு பொசிஷன்ல இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல புவர் லோகம், இது போர் லோகம், அதுக்கப்புறம் ஸ்வர்க லோகம் இல்லையா? மகர் லோகம், இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒவ்வொரு லோகமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம அப்படிதான் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அச்சாணி துருவலோகம். அந்த துருவலோகம் எங்க இருக்கு சொல்லுங்க? ஸ்வேத தீபம் எனக்கூடிய ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பார்க்கடல். ஓகே, இது ஒரு சின்ன பார்க்கடல். ஓகே, இங்கே க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு இருக்கார். ஓகே, அதுதான் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு உலகத்திற்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்க்கடல் இது. இது ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதகசாயி. அடுத்து இவர் காரணக்கடலை படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய க்ஷீரோதகசாயி. இதுதான் புருஷ அவதாரங்கள். ஓகே, ஸோ பரமாத்மா டோட்டலி மெட்டீரியல் கிரியேஷன், இந்த பௌதிக அண்டத்தையே படைக்கிறதுக்காக அவர் தான் பரமாத்மா. கர்ப்போதகசாயி ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குமே பரமாத்மா. அதுதான் சமஷ்ட பரமாத்மான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு நம்ம ஜீவன்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அதுதான் வியாஷ்டி பரமாத்மான். இதை நீங்க இந்த பூலோக சார்ட்டை நீங்க கண்டிப்பா இந்த டேபிளேஷனை நீங்க கண்டிப்பா ஒரு 4 தடவை 5 தடவை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஓகே, அப்பதான் இதெல்லாம் எப்படி வருது
விரிவங்கங்கள் என்றதை நீங்க நன்னா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. மேலும் இந்த இடத்துல சீரோத கஷாய் எல்லா ஜீவன்களிலும் இருக்கார் இல்லையா? அதுல இருந்துதான் வந்து லீலா அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், அடுத்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள் இல்லையா? இதுல ஆவேஷம் என்றதுல சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள், மன்வந்திர அவதாரங்கள், இது எல்லாமே இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நீங்க கண்டிப்பா வாசிக்கணும். ஓகே, சேலம் இஸ்கானுடைய ஒரு அவங்களுடைய இதனாலதான், பிளெஸிங்ஸால தான் இதெல்லாமே நமக்கு இந்த ஒரு சார்ட்டை ஒரு இடத்துல பாக்குறோம் நம்ம. பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹார்ட் எஃபர்ட் அவங்க பண்ணியிருக்கிறது. இந்த ஹார்ட் எஃபர்ட்ல இத்தனையுமே கோர்வையா ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்படிதான் இந்த பிரபஞ்சமே இருக்கும்ன்றது இந்த ஜம்புத்தீவே இதெல்லாமே படிப்போம் நம்ம. ஐ திங்க் அது 5th கேண்டர்ல தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். சுமேரு இதெல்லாம் நீங்க அழகா படிப்பீங்க. டோன்ட் வரி. இதெல்லாம் எப்படி மத்தாஜி நம்புறது? இங்க சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க பிக்சர்ல. இந்த கோல்டு லேண்டு இதெல்லாமே வரும். ஓகே, புஷ்கர தீபா, சக்க தீபா, கிரௌஞ்ச தீபா, குஷ தீபா, சால்மல தீபா, பிளாக்ஷ்வ தீபா, ஜம்பு தீபா. நாம இருக்கிறது ரொம்ப கிட்ட. ஏன் நம்ம இது இந்த சுமேரு, அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஆக்சிஸ்க்கு கிட்டதான் இருக்கும் நாம. அதனாலதான் பரத கண்டம் நம்ம இங்க நம்ம பிறந்திருக்கோம்னாக்கா புண்ணியம் செய்தோம்னு சொல்லிட்டு சும்மா நம்ம வெளியில சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே எப்படி புண்ணியம் செய்தவர்கள் என்பது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்பொழுது, ஆலோக வர்ஷா, லோல ஆலோக வர்ஷா, இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம். நோ நீட் டு வரி. ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம சால்ட் வாட்டர் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கடல் நீர் உப்பா இருக்கு இல்லையா? அதுவுமே படைப்புனால வந்துதான். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓஷன் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது. அப்புறம் சுகர் கேன் ஜூஸ் இருக்கக்கூடிய அதாவது கடலும் உண்டு. ஓகே, லிக்கர் இருக்கக்கூடிய கடலுமே உண்டு. ஓகே, கீ நெய்யா இருக்கக்கூடிய கடல் உண்டு படைப்புல. ஓஷன், மில்க் ஓஷன் இல்லையா? இதெல்லாமே யோகட், தயிர், இதெல்லாமே நம்ம டேஸ்ட்ஃபுல் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய கடலுமே உண்டு. ஓகே, இத்தனையுமே பிரபஞ்சங்கள் பகவானால படைக்கப்பட்டது. இதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பொறுமை மற்றும் அதுல நமக்கு ஈடுபாடு, அதுல நம்ம மனசை லைத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 5வது காண்டம் எல்லாமே இதை பத்தி நம்ம படிப்போம். ஓகே, நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். இதை பத்தி அப்புறம் நரக உலகங்கள் பத்தி எல்லாம் கூட படிப்போம். எல்லாமே படிப்போம். இந்த 28 நரக உலகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது சும்மா சொல்லலை இந்த இடத்துல. ஜஸ்ட் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கிடையாது. என்டையர் இந்த யூனிவர்ஸே 5வது காண்டத்திலிருந்து நாம முழுசா படிப்போம். பரத மகாராஜாவுடைய இது முடிஞ்ச பிறகு இல்லையா? அதை படிப்போம் நம்ம. ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் ஒன்றும் இல்லை மத்தாஜி. படிப்போம், நம்ம எல்லாமே படிப்போம். டோன்ட் வரி. ஓகே, நான் இந்த 26th ஸ்லோகம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். எஸ். ஸோ நீர் அணிந்திருக்கும், அதனால ஒவ்வொரு விஷயமே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயமே நுண்ணியமாக நம்ம பார்க்கணும். மைன்யூட்டா அதை அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுல என்ன தாற்பயத்தை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்க மனசை நாம எடுத்துட்டு போவோம். அதுல லயிக்கணும். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சும்மா ஏதோ ஒண்ணு நம்ம படிச்சோம், ஏதோ ஒண்ணு கேட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே காத்து வாக்குல போயிட்டே இருக்கு. அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு மாதிரி டைல்யூட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? ஆனா அதோட அதை நம்ம கோரிலேட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அது மொத்தமே நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, பீதாமரத்தின் மஞ்சள் வண்ணம், தாமரை மலரில் உள்ள மகரந்த தூள், ஏன் மஞ்சள் ஆடை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கத்தையுமே இங்க பார்க்கணும் இல்லையா? தாமரை மலர், அதற்குள்ள சென்டர் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சள் கலர்ல அந்த மகரந்தம் இருக்கு. அதோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆடை மண்ணுலக பொருள்களினால் செய்யப்பட்டது கிடையாது இல்லையா? எதுவா இருந்தாலும் இறைவனுக்கு சம்பந்தப்படும் போது அது தெய்வீகமாகி விடுகிறது. எஸ், யூ நீட் டு அதை உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். இப்போ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் படைக்கிறோம். நம்ம கையில இருக்கிற வரைக்கும் அது பௌதீகம்தான் இல்லையா? ஒரு முறை அது இறைவனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிறகு அது தெய்வீகமாகி விடுகிறது. பாவம் நீக்கப்பட்ட உணவு தெய்வீகம்னாலே அதுல பாவங்களே இருக்காது. அதனாலதான் அந்த உணவை நம்ம ஸ்வீகரிக்கணும். நம்முடைய தூய்மை அந்த அந்த பிரசாதத்தை, நைவேத்தியமா இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு பிரசாதமாக மாறி நமக்கு திரும்பி வருது இல்லையா? அந்த கிளியரன்ஸ் கொடுக்கறதே பகவான் அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால். சோ அவர் எந்த உறுப்பை கொண்டு என்ன செயல் செய்வாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? இப்போ வசுதேவரும் தேவகிக்குமே பகவான் அவதரித்தார். எப்படி?
அவர் வசுதேவர் தியானம் செய்தார் இல்லையா? தியானம் செய்து பகவானை தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் நிறுத்தினார். அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து தேவகியினுடைய ஹிருதயத்திற்கு வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இல்லையா? அதன் பிறகு அங்கிருந்துதான் தேவகியினுடைய கருப்பைக்கே வந்து பகவான் சென்றார் அப்படிங்கிறதே நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிக்கிறோமா இல்லையா? சோ எப்படின்றது வந்து எந்த நிலையில இருந்தோம் இங்கே மனதை கொண்டு அவர் வந்து தாயினுடைய கருவுக்கு செல்கிறார். சோ இங்கே தாய் தந்தையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இது வந்து அவரிடத்தில் இருக்கு. நாமெல்லாம் நம்ம தாய் தந்தையை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே வந்து தாய் இன்னாருக்கு நம்ம பிறக்கணும்ன்றத விதி பிரகாரம் தான் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கோம். நம்ம அதுவும் ஒரே ப்ராசஸ். தாயினுடைய கருவுல தந்தையினுடைய விந்து சென்றால் ஒழிய வந்து நாம பிறக்க மாட்டோம். ஸோ இது இஸ் த ஒன்லி ப்ராசஸ். பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அறியணும், உணர்ந்து அறியணும், அதை அலசி ஆராயணும். ஸோ இதனுடைய தாற்பயம் என்ன? அப்பதான் நம்ம வந்து அவர் பகவான் தான், அந்த பரம்பொருள் தான் அனைவருக்குமே மேன்மையானவர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அந்த மேன்மையானவர்னு எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது? இந்த மாதிரி தாற்பயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி எஸ் அவர் யூனிக்கா இருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ராசஸ் அவர் மட்டும்தான் செய்ய முடியும். மனதிலிருந்து கருவிற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு செயல் இறைவன் ஒருத்தரால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். நம்மளால செய்ய முடியுமா? முடியாது. சோ அதனால்தான் அவர் இறைவன் அப்படிங்கறத ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வருவோம் இல்லையா? எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் இருக்கு. ஆனா அதை நாம டைம் ஒதுக்கி அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அனைவர் இதயங்களிலுமே நீர் அமர்ந்திருப்பதினால் நீரே உயிர்கள் அனைவரின் அனைத்து செயல்களுக்கும் கண்கண்ட இறைவனாக விளங்குகிறேன். கண்கண்ட இறைவன் மாத்திரம் கிடையாது, நாம செய்யக்கூடிய தவறுகளுமே வந்து பார்த்துட்டே தான் இருப்பார். நாம நினைக்கலாம் நாம செய்தது யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்ட்டு. ஆனா நம்ம செய்த ஒவ்வொரு செயலுமே நன்மையா இருந்தாலும் தீமையா இருந்தாலும் தவறாக இருந்தாலும் அனைத்துமே பகவான் நோட்டட் இல்லையா? நாங்கள் எங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு மீண்டும் மீண்டும் செலுத்து கொள்கின்றோம். சோ எவ்வளவு அழகா பணிவா அவங்க வந்து செலுத்துறாங்க அப்படிங்கறது வந்து நாம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். இஸ்லோகத்தில் பகவான் உடுத்திருந்த ஆடையும் அவரது பரந்த இல்ல இது ஒரு நிமிஷம் we have to go into the வேதாபேஸ்ல போனாதான் தெரியும். பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 30வது அத்தியாயம் எத்தனாவது ஸ்லோகம்? அது 26 இல்லையா? In this verse, dress of supreme personality guarded and is all pervasive nature அப்படின்னா எல்லா இடத்திலுமே அவர் பரவி இருக்கார் அப்படிங்கிற அர்த்தம். பரந்துபட்ட தன்மை அப்படின்னா அவர் எல்லா இடத்திலுமே வியாபித்திருக்கிறார் என்ற தன்மையுமே விளக்கப்பட்டிருக்கு. பகவான் உடுத்திருந்த ஆடை மஞ்சள் வண்ணத்தில் இருந்தது. ஆயினும் அவ்வாடையின் வெறும் பொருளாக நாம் கருதக்கூடாது. பிகாஸ் ஒவ்வொன்றுமே அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல எல்லாமே தாற்பயங்கள் உண்டு. பகவானின் ஆடைகளும் பகவானை போன்றதான். எப்படி அவருடைய நாமமும் அவரும் வேறு அல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட இப்ப கௌஸ்துபமணியும் அவரும் வேறு கிடையாது. அந்த சிவசாங்க முத்திரையும் அவரும் வேறு கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அவைகள் பகவானிடமிருந்து வேறானவை என்று இல்லையா? அவரோட ஒத்ததுதான். ஏனெனில் அவை இயற்கையில் ஆன்மீகமான எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். பகவான்ல வந்து எந்த ஒரு அதாவது ஜடம் சேத்தனம் என்று நம்மளால வந்து வேறுபடுத்த முடியாது. அது ஜடமாக நமக்கு தெரிந்தாலும் அது உண்மையிலே சரி, அது வந்து சேத்தனமாகும். அவரால் அது உபயோகப்பட்டு விட்டால் அது தெய்வீகமாக்கி விடுகிறது. அதை நாம எப்படி இது பண்றதுனாக்கா, நம்ம வாழ்க்கையில நாம ஜடமா இருந்தாலுமே அதை வந்து இறைவனுக்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அது ஆன்மீகமாக மாறிவிடுகிறது. எக்ஸாம்பிள், பணம். யூ டேக் மணி, அது ஜடம்தான். அது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பொருளா? நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். மனிதன் தான் அதை வந்து உற்பத்தி செய்கின்றான் இல்லையா? அதை பிரிண்டிங் மிஷின்ல கொடுத்து கவர்மெண்ட் வந்து உற்பத்தி செஞ்சு நமக்கு புழக்கத்துல வருது இல்லையா? சோ அது வந்து உயிரற்ற பொருள். ஆனா அந்த உயிரற்ற பொருளை நாம் இறைவனுக்கு நாம வந்து தானமாகவோ ஏதோ ஒண்ணுக்கு அன்னதானத்துக்கோ இல்ல வந்து
ஒரு புஷ்பத்தை வாங்கி சாத்துவதாலோ அது என்ன ஆகுது? அதுவுமே தெய்வீகமாகிவிடுகிறது. ஓகே, நாம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்துல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம இறைவனுக்கு காட்டும் பொழுது, அதுல இருந்து எடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி மீதம் இருக்கக்கூடிய பணமுமே தெய்வீகமாகி விடுகிறது. நற்காரியங்களுக்கு அது வந்து உபயோகப்படும். இது நாம we should do it actually. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க, இதை நீங்க கண்டிப்பா உணர்வீங்க வாழ்க்கையில. நீங்க உங்களுடைய சேலரி வந்த பிறகு அதுல ஒரு 1000மோ 2000மோ இறைவனுக்காக நீங்க எடுத்து செலவு பண்ணி பாருங்க. மீதம் அந்த ஒரு திங்கள் முழுவதுமே உங்களால அந்த அமௌண்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். இதை நான் அனுபவபூர்வமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ அர்லியர் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திங்களுக்கு இந்த ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 லட்சம் 2 லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட மேலே, ஏன் சில சமயத்துல 3 லட்சம் கூட நான் வந்து ட்ரா பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா அப்படி ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ், ஒரு கணக்கே இல்லாம ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் போயிட்டு இருந்தது. ஆனா எப்போ ஜெகநாதருக்காக திங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணி வந்த உடனே முதல்ல எடுத்து இது ஜெகநாதர்து அப்படின்னு எடுத்து வச்சிருவேன். நான் சாயங்காலம் போற வரைக்கும் எடுக்கணும்ல, அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவங்களுக்கே அதை வந்து உபயோகப்படுத்த கொடுப்பேன். ஸோ வித்தின் எ மந்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே 1 லட்சத்துக்குள்ளேயே எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த இதை வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்க அப்படிங்கிறது வந்து அனுபவபூர்வமா நான் வந்து இதை பார்க்குறேன் நான். ஸோ அதனால நமக்கு பற்றாக்குறை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லையா, அந்த பற்றாக்குறையை நம்ம பார்க்க முடியாது. இறைவன் அதை வந்து நமக்கு அப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான செலவு, கரெக்டான விதத்துல வந்து செலவு செய்யப்படும். தேவையற்ற செலவுகள் எதுவுமே வராது. நீங்க அதை கண்கூடா நீங்க பார்க்கலாம். மீதப்படும், இறுதியில வந்து மீதி ஆகும். ஏன்னா இறைவனுக்கு என்று முதன்மை ஸ்தானத்தை கொடுத்து நாம் செயலாற்றும் பொழுது மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தெய்வீகமாக மாறுகிறது. அப்ப நாம எப்படி செலவு செய்யணும்ன்ற அந்த புத்தியும் நமக்கு வந்து பகவான் கொடுக்குறார். எதற்கு நீ இதை செலவு செய்யணும்ன்றதுமே கொடுக்குறார். அங்க ஒன்றும் மாயமும் கிடையாது, மந்திரமும் கிடையாது. ஸோ வீல் பிகம் மோர் பர்ஃபெக்ட் இன் எக்ஸ்பெண்டிங் த திங்ஸ். அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து நாம தள்ளப்படணும். யூ ஷுட் பிராக்டிஸ் திஸ். அதாவது நம்ம சிரவணம் பண்றோம், கீர்த்தனம் பண்றோம், ஒருத்தருக்கு ப்ரீச் பண்றோம்னா அதை நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபாலோவும் பண்ணணும். இதை வந்து உணர்வு பூர்வமா நம்ம வந்து அனுபவிக்கும் பொழுது இறைவனுடைய அந்த ஹையர்னஸ் வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். எப்ப அந்த ரியலைசேஷன் வருதோ அப்பதான் இறைவனோட நம்மளால சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ள முடியும். நாமெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோமா என்றது நமக்கு தெரியாது, ஆனா இறைவனுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஒரு சில விஷயங்கள்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம அதை வந்து உணரக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து நமக்கு பகவான் கொடுக்குறார். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? பகவான் உடுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆடையுமே தெய்வீகமானது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். உயிரற்ற ஜடமா இருந்தாலும் இல்லையா, அதுவுமே வந்து தெய்வீகமாகிறது. இப்ப துணி வந்து இட் இஸ் அ ஜடம் தான் இல்லையா, மேன்மேட் திங்ஸ். ஸோ தட் டசன்ட் ஹேவ் எனி லைஃப். ஆனா அதை நாம் என்ன பண்றோம், இறைவனுக்கு என்று சாத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அது பிகம்ஸ் எ லைஃப். அந்த ஆடை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேதனமாக ஆகிறது, உயிர் பொருளாக ஆகிறது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஆடையினுடைய மகத்துவம் எப்படி இல்லையா, அதுவுமே வந்து ஆன்மீக தன்மைக்கு குவாலிட்டிக்கு வந்து எலிவேட் ஆயிடுது. ஸோ அதனால நம்ம இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சர்வபூத நிவாசாய இன்னும் வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. வார்த்தைகள் பகவான் விஷ்ணு எவ்வாறு அனைவரின் இதயங்கள் அமர்ந்து ஆத்மாவின் செயல்கள் அனைத்திற்கும் நேரடி சாட்சியாக உள்ளார். நிவாசம் வாசம் இல்லையா. பூதா மீன்ஸ் அனைத்து பூதங்கள் அப்படின்னா, பூதா மீன்ஸ் உயிர் பொருட்கள் இல்லையா. அவருக்குள்ளே இருந்து கொண்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நாம நினைக்கலாம் no one is watching us அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். whatever action I have performed, no one is watching, but God is always visualizing. நம்ம is sitting in the heart, Paramatma is sitting in our heart and is always witnessing the actions performed by us. If you think about that, நாம அதை ஒண்ணு நினைச்சாலே we will not do mistakes. கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம், தவறு பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. So because that goes to the account book, piety and impiety, கரெக்ட்னா. பாவம் புண்ணியம் இது 2 அக்கௌண்ட்ல போய் அது வந்து நிக்கிறது. புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் பகவான் அந்த எழுதிடுவார், பாவத்தை செய்தாலும் அதை எழுதுவார். புண்ணியத்திற்கும் பலன்களை அனுபவிக்கணும், பாவத்திற்கும் நாம பலன்களை அனுபவிக்கணும். இதுதான் கான்செப்ட். ஓகே. மேலும் இந்த ஆசைகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் செயல்படுகின்றனர். இச்செயல்கள் அனைத்து முழுமுதற் கடவுளால்
கவனிக்கப்படுகிறது. சர்வஸ்ய சாகம் இது சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச, இல்லையா? அதாவது நம்முடைய ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்கார். ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ, சர்வஸ்ய சாகம், அனைத்து உயிர்களுடைய ஹிருதயங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து அமர்ந்திருக்கார். மத்த ஸ்மிருதி ஞானம், ஸ்மிருதி அதாவது ஞாபக சக்தி, இல்லையா? அடுத்து ஞானம், தட் இஸ் த நாலேஜ். ஓகே. அப்போகனம் மறதி, அதாவது ரிமெம்பரன்ஸ் அண்ட் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், ரெண்டுமே வந்து இறைவன் தான் நமக்கு கொடுக்குறாருன்னு பகவத்கீதையில 15th சாப்டர் 15th ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார், இல்லையா? ஸோ அதனால வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அந்த பகவான் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பதம் இது. நிறைய இடங்கள்ல நாம் இதை பார்க்கிறோம். ஸோ நான் அனைவரும் இதயங்களிலுமே வீற்றிருக்கிறேன், என்னிடமிருந்தே நினைவும் ஞானமும் நினைவு நீக்கமும் வருகின்றது என்று பகவானே சொல்றார். இதுக்கு மேற்பட்டு நம்ம ஆத்தென்டிகேஷனான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு எங்கேயும் தேவையில்லை. பகவத்கீதை இஸ் த ஆத்தென்டிக் திங், இல்லையா? அவரே உயிர்களுக்கு புத்தியும் அளிக்கிறார். உயிர்களின் ஆசைகளுக்கேற்ப பகவான் அவனை நிறைவுடையவனாகவும் அல்லது மறதி உடையவனாகவும், நிறைவு கிடையாது, நினைவு இது. ஓகே. நினைவு கொள்ளவும் செய்கிறார், மறக்க வைக்கவும் செய்கிறார். உயிர் அசுரத்தன்மை உடையவனாக இருந்து முழுமுதற் கடவுளை மறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், இல்லையா, நாம் எப்போ ரஜோகுணம் தமசு குணத்துல நம்ம வந்து மேலே இருக்கிறோமோ 100% வில் ஃபர்கெட் த சுப்ரீம். கடவுளை வந்து நம்ம மறந்துடுவோம். பிகாஸ் வி திங்க் வி ஆர் டூயிங், இல்லையா? வி ஃபீல் தட் கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாசனக, அது அந்த அந்த ஒரு ஸ்லோகமே நம்ம மறந்து போயிடும். ஓகே. உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை ஆற்றுவதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. பலன்களுக்காக நீ விழையக்கூடாதுன்னு பகவான் 2.47 ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில, இல்லையா? அதை நம்ம பரிபாலிக்கிறதே கிடையாது. ஐ ஆம் த டூயர், நான் தான் செய்தேன் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரத்தை நாம வந்து வெளிப்படுத்துவோம். we have been made to do அப்படிங்கிறது வந்து we will always forget, நாம் மறந்துடுவோம். we are only the instrument in the hands of the supreme to perform some actions here. only we have a little freedom, choice. எதை செய்யணும்ன்ற அந்த சாய்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார். நம்முடைய கர்ம பலன்கள், இந்த கர்மாஸ் வாட் வி ஹவ் டன் இன் த ப்ரீவியஸ் ஜென்மா, அதனுடைய பலன்களை எல்லாமே நாம் இந்த இடத்துல செயல்களாக, ஆக்டிவிட்டிஸ் கர்மாவா நம்ம செய்துட்டு இருக்கோம். ஆனா எந்த மாதிரி செய்யறோன்றது, டு விச் குணா வி ஆர் பீன் போர்ட்டட், இல்லை, எந்த குணாதிசயத்துல நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோன்ற பொறுத்து அந்த கர்மம் வந்து நல்கர்மமா துர்கர்மமாக மாறிவிடும். ஸோ அந்த செய்யக்கூடிய விதம் மட்டும்தான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். we are given a freedom to take the choice how to execute, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எந்த ஃப்ரீடமுமே நமக்கு கிடையாது, இல்லையா? நாம எல்லாருமே இண்டிபெண்டா இருக்கோம், இண்டிபெண்டா செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நோ ஒன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஹியர். we are all dependent for the அவருடைய கருணைக்காக, இல்லையா? we are all dependent for the mercy of the supreme. அவருடைய கருணையால தான் நாம் இயங்கின்னு இருக்கோம். இந்த உடம்புல இருக்க எத்தனையோ நர நாடிகள் இருக்கு, இல்லையா? அன்லிமிட்டெட் நர்வ்ஸ். ஸோ இதுல பிரெயின்ல ஒரு இடத்துல சிறு பிளாக் ஆனா கூட நம்ம நினைவு தப்பு விடுகிறது. we are totally dependent on another person. so we should understand நம்ம how much we are dependent on the supreme அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். we should try to understand that, இல்லையா? உயிர் அசுரத்தன்மை உடையவனாக இருந்து, so when a person is in rajo and tamasic குணம் இருக்கும் பொழுது he will do whatever he feels. he overrules. அதாவது இறைவன் நமக்கு ஒரு சாய்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத்த குருவா இருந்து அவர் நமக்கு எல்லாமே வந்து வழி நடத்தினாலுமே நாம் என்ன பண்ணோம், நம்முடைய பேராசையின் காரணமாக, மோகத்தின் காரணமாக தவறு இழைப்போம். நம்முடைய ஆசையை வந்து திணிப்போம் அந்த இடத்துல. அதுக்குமே பகவான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுவார். ஏன்னா அதனுடைய பலனை நாம தான் அனுபவிக்க போறோம். we are not dependent on the supreme. we think that we are the doer, இல்லையா? அப்ப அதனுடைய பலனை நாம கண்டிப்பா அனுபவிப்போம். if you are totally dependent on the supreme, then the right path will be given, guided by him, இல்லையா? then we'll take the right path and then we'll be free from the entanglement of the reactions. இல்லைன்னா will be totally entangled, இல்லையா? அதாவது நாம கட்டுண்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். எப்ப நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதே, அந்த டிசிஷனே நான் எடுக்கும் பொழுது, அந்த செயலும் நான் ஆற்றும் பொழுது அதனுடைய பலன்களையும் நான் அனுபவிக்கணும். எப்ப நான் இறைவன் தாழ் பணிகின்றேனோ, அவருடைய பாதையை நான் ஏற்று நடந்து செல்கின்றேனோ, அப்ப ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களுக்கு நான் வந்து விழைவது கிடையாது. இந்த ரெண்டு பாதையை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே.
அவனுக்கு பரமபுருஷ பகவானை எப்பொழுதும் மறக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆற்றுகின்றேன், when you feel that I am the doer, நான் தான் ஆற்றுகின்றேன் நினைக்கக்கூடியவனுக்கு இறைவன் he will forget the Lord. பகவானே அவங்க மறந்துடுவான். they will never keep in the mind. இதை நாம we need to test it. நீங்க அன்றாட வாழ்க்கையில இதை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். எப்ப நீங்க இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றுகிறீர்களோ அந்த கர்மம் பக்குவமா முடியும். எப்ப நான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் பாருங்க, அது ரொம்ப சிக்கல்ல முடியும். இதை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணணும். அதுபோல ஒரு பக்தன் இறை பணியினை செய்ய விரும்பினால் பரமாத்மாவாக இருக்கும் பகவான் அப்பக்தனின் முன்னேறுவதற்காக புத்தினை அளிக்கிறார். நமது ஆசைகளை, அதாவது அவன் நமது ஆசைகளின் செயல்களை நேரடியாக அங்க அண்டர் தி சூப்பர்விஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட்ல இருந்து நம்ம செயல்படுறோம். நமது ஆசைகள் நேரடியாக உணர்பவராகவும் இருக்கிறார். நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம மனசுல திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங், இது எது வருதோ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எது நன்மையோ அதை பகவான் நமக்கு வழி நடத்துகிறார். இவ்வாறு இறைவன் நாம் விரும்பும் வழியில் செயல்பட நமக்கு வசதிகளை அளிக்கிறார். ஆனா அதுல ப்ராப்ளம் நீங்கியதான் நமக்கு அந்த வசதியை கொடுப்பார். ஓகே, எது நல்லதோ அதை மட்டும் தான் கொடுப்பார். பாதையை நாம் ஏற்கணும்னு நினைச்சாகணும், அது நமக்கு நல்வழியாக இருக்கும் பொருட்ல நமக்கு அந்த பாதையை அப்ரூவ் பண்ணுவார். இல்லைன்னா நோ ஃபர்தர் ப்ரோக்ரஸ், அங்கேயே பிளாக் ஆயிடும். மாதாஜி, ஒரு பக்தன் பகவானை மறக்கணும்னு நினைக்கிறதே அவித்யாவுல வர்றதுதானே மாதாஜி? அத அவர் எஸ், அகங்காரத்தினால் வருவது மாதாஜி. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிகாஸ் மனது எந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போறதோ அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்து அவனே நான் செய்கின்றேன் என்ற எண்ணத்தை கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அந்த கர்ம பலன் அவனையே அடைகின்றான். சோ உண்மையில அப்ப அந்த சமயத்துல அவனுடைய மனசு எப்படி இருக்கும்னாக்கா டோட்டலி he will be dependent on his own effort இல்லையா, தன்னை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். இஃப் எ பர்சன் திங்ஸ் அவன் இறைவன் நமக்கு வழி நடத்துவார் என்று எண்ணிக்கொண்டு அந்த செயலை அவன் செய்தான் என்றால் கண்டிப்பாக இறைவன் வழி நடத்துறார். This is the thing, the decision making. நோக்கம் வேறானால் இலக்கும் வேறாகிறது. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण